ውድ እግዚአብሔር ልጆች በመቀጠል የሚቀርብልን ዝግጅት ልዩ ዝግጅት ነው። በአቡነ ጴጥሮስ ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የኬጂ ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ተመርቀዋል። ስለዚህ ይሄንን ዝግጅት በተመለከተ ልዩ ዝግጅት አምጥተውልናል። ከዚህም ዝግጅት ጥሩ ቁም ነገርና ትምህርት እንደምታገኙበት ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ወደ ዝግጅቱ ያ ጊዜ ምንና ባው ተረታን ሊተቃበት ጋበትና ሳታን ለራሳችን እና ለናት ሀገራችን እዝጋት በልጽገና ባብዙ ሽታን የአቡነ ጴጥሮስ ትምህርት ቤት አሰለጠን ቶሪም በተግባር ተረጎምን በድንቅ ስነ ምግባር ታንጸን ጊዜያችንን በአግባቡ እየተጠቀምን በጣም ነው ማራዝመረው ፍሬያችን ውድ ተማሪዎች እንኳን ደስ አለን። በድንቅ ስነ ምግባር ታንጸን ጊዜያችንን በአግባቡ እንዲያውልልን የአቡነ ጴጥሮስ ትምህርት ቤት አሰለጠን ቶሪም በተግባር ተረጎምን በጣም ነው ማራዝመረው ፍሬያችን ውድ ተማሪዎች እንኳን ደስ አለን። ምርጥን ከገለባ ለዩ ልጆቻችሁ ምርጥን ከገለባ ለዩ ልጆቻችሁ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። የመብራት ኃይል ሰራተኞች ባንክ ሄደው ኃይል ቆጠቡ። የራብ አድማ ያደረጉ እስረኞች ዱላ ጠገቡ። ጥሬ ገንዘብ የያዙ ሰዎች እጃቸው ላይ በሰለ። ፍራሽ አደዶች ፍራሽ ፍለጋ ፓርላማ ገቡ። ከአውቶቡስ ወንበር ይልቅ የፓርላማ ወንበር በቀላሉ ይገኛል ሲሉ ቆሞ መሄድ የሰለቻቸው የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች ተናገሩ። ኖሮ ቀዝቃዛ ሲሉ የእነሱ ዲዛይነሮች ተናገሩ። ቤንዚን ቢወደድም በጣም በርካሽ ዋጋ ማስቲሽ ይገኛል። በሀገራችን ኢትዮጵያ መሬት እየተንቀጠቀጠ ቢሆንም ህዝቡ እንዲጨነቅ አልቻለም። ምክንያቱ ደግሞ መሬት የመንግስት ነው። ለታክሲ ሰልፍ የሚደረገው ሩጫ ታላቁ ሩጫ ይባላል። አንበሳ ግቢ ያሉት አንበሶች ሰው ካልለመዳቸው የተነሳ አንበሳ አውቶቡስ ላይ ትኬት ቆራጭ ሊሆኑ ነው ተባለ። አስተውሎ የሚራመድ ብዙ ርቀት ይጓጓዛል ሲል የአዲስ አበባ ባቡር ተናገረ። የጤፍ ዋጋ ሰማይ መንካቱ ተከትሎ ኢትዮጵያ አየር በረራ ሊያቋርጥ ነው ሲሉ ካፒቴኑ ተናገሩ። ጨረቃ የሚመስላቸው ምክር ቤቱን አፈረሱት። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው አባይ ግድብ ተመረቀ። በቀጣይ ደግሞ ዘመድ ከተገኘ ስራ ይቀጠራል። ከዜና ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።
በኩል አንድ አምላክ let me tell you about Saint Jared. Saint Jared was a great Ethiopian saint, a church music composer. He lived in the 6th century in Sumat Forest. He had difficulty learning at school, but he did not give up. One day he saw a small worm trying again and again to climb up a tree. Used him the lesson of pain and hard work. After that, he studied very hard work, became a great composer. He created church hymns, developed a system of church are based on his work. Saint Jared is a good example of patience and perseverance for children. Thank you for listening. My name is Afamia Frey. Let me tell about Abraham and Dadbaha. Abraham and Dadbaha were two brother kings who ruled in Aksum in the 4th century. As far as they followed a different religion besides Christianity. After becoming Christians, they built many churches and helped the people learn about God. God is known for their strong faith and good leadership. Because of this, are honored as saints in the Ethiopia church. Children can learn from Abraham and Dadbaha the values of faith, unity, and good leadership. Thank you for listening. My name is Afsara Yale. Let me tell you Dr. Binam Balata. Dr. Binam Balata is an Ethiopian humanitarian who helps poor and elderly people. He is the founder of Macedonia Humanitarian Association, a home for all the people who have no family. Binam started helping people when he saw many elderly people living on the streets. He wanted them to have food, clothes, and a safe place to live. Because of his kindness, people now live safely at Macedonia. Today, Binam Balata is known for his love, kindness, and service to others. He teaches people that helping the poor is very important. Thank you for listening. First of all, my name is Emma Shanafi. I tell you about Empress Eleni. Empress Eleni. Empress Eleni was a wise and strong queen of Ethiopia in the 15th century. She was a smart and capable leader who helped guide the country with wisdom. She cared deeply about her people and worked hard to protect her nation. Empress Eleni supported the building of churches and schools. She had strong faith and made important decisions carefully. She played a big role in the leadership of Ethiopia during her time. Children can learn from Empress Eleni to be wise, brave, to love and serve their country. Thank you for listening. My name is Bania Sabtam. I'll tell you about Abuna Gorgorus. Abuna Gorgorus was a respected saint in Ethiopia. From his childhood, he loved God and spent my time in prayer. Later, he became a monk and lived a life of prayer and good deeds. He taught people to have love, practice, and the stronger faith. Many people learn from his teachings because of his holy life and kindness. He is honored as saint in the church. Children can learn from Abuna Gorgorus to love God, pray regularly, and live his love and kindness towards others. Thank you for listening to me. ዘገዳም አንበሳ አንበሳ ነብር ነብር ቁጭል ቀበሮ አርገመርህ የሜዳ አህያ ሆዋይ ዝንጀሮ ዝህር ጅብ ነጌ ዝሆን ቢጉማሬ ፎቅለስ ብሬዛ አንስትዮ ጦጣ አየር ዋላ ወጠን ሚራቆ አስማት እንስሳ ዘቤት የሰሜት ድመት ከውሻ
ውሻ፣ ዶሮ፣ ጠሊ፣ ፍየል፣ በግ፣ ላም፣ ጣዋ፣ ጥጃ፣ ብራይ፣ በሬ። ስሜ ሀሪክ ይባላል። የምማረው አቡነ ጴጥሮስ ነው። አሁን የማቀርብላችሁ ስነ ጽሁፍ ነው። የስነ ጽሁፍ ርዕስ ጥበብና ማስተዋል ነው። ማስተዋል ይኑረን እንደግ በጥበብ፣ ሰውን እየረዳን በተግባር በሀሳብ፣ ለሌለው በመስጠት ልብስም ሆነ ምግብ፣ ፈጣሪን እንፍራ እንዋደድ ከልብ። መማር ብቻ ይበቃል ማስተዋል ከሌለ፣ የጥበብን ምስጢር ካልተገነዘብ ነው። ጥበብ ማለት እኮ ፈጣሪን መፍራት ነው፣ በመጽሐፍ ተጽፎ እንደምናገኘው። እባካችሁ ሰዎች ስሙኝ ልንገራችሁ፣ የጥበብን ምስጢር መርምሩ ሁላችሁ፣ አምላክ በቸርነት እንዲጎበኛችሁ። አሁን ግን ዘመኑ በጣም ያስቸግራል፣ የሰው ልጅ በልቡ ፈጣሪን ረስቷል፣ ትእዛዙን አፍርሷል፣ መንገዱንም ስቷል። ወንድሙን ሲገድል አባቱን ሲበድል፣ ጡት ያጠባቸውን እናቱን ሲያቃልል፣ ፈጣሪውን ትቶ ሰው በራሱ ይሄዳል። ይህን ሁሉ ትቶ አምላክ ቢታገሰው፣ የሰው ልጅ በራሱ ጾታውን ቀየረ። ታዲያ ምን ጥበብ ነው ያስተዳደግ? ወንዱም እንደ ሴቷ ጸጉሩን ሲያሳድግ፣ ከዛም አልፎ ተርፎ ጨመረበት ዊግ። የዘመኑ ትውልድ በጣም አሳፋሪ ወይም አስቸጋሪ፣ ሴቷም እንደ ወንዱ ከለበሰች ሱሪ። ታዲያ ምን ጥበብ ነው ይህ ሁሉ ችግር? ጓደኛህን ውደድ፣ ወላጅህን አክብር፣ አትስረቅ፣ አትግደል፣ ፍጹም አታመንዝር ተብሎ ቢጻፍም በመጽሐፍ ቅዱስ፣ ትውልዱ ይታያል ራሱን ሲያረክስ። በእርግጥ ይህ ሁሉ ትውልድ እንደሚለው በአስተሳሰቡ ዘመናዊነት ነው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን የሰይጣን ስራ ነው። ታዲያ ምን እናድርግ ወገን፣ ምን እንስራ? ሁሉም በአንድነት ሀገር የሚመራ፣ ፈጣሪውን ፈርቶ ለሰው የሚራራ፣ ንጹህ መልካም ዜጋ ትውልድን እናፍራ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።
My name is Yamariam Berhan. I am 6 years old. My tale about poem. We learn, we grow, we shine. We learn a little every day. In every small and gentle way. We stand in steps and the heart is so bright. We move from morning into night. We learn our numbers 1 to 10. We counted once and then again. We traced our letters A to Z and sight them for all to see. We painted pictures bold and new in yellow, red and sky blue too. We mixed up colors just for fun and smiled proudly when we were done. We listened when we sang our songs. We tried again when things felt wrong. We learned to share, we learned to care. We found new friendships everywhere. We built our courage day by day. We found kind words we want to say. We practice love in what we do. A little kindness grows on you. Our teachers helped us stand up tall. They urged us through it all. With gentle hands and guided too. With every hug and every smile. They walked beside all the while. And now today we celebrate a happy day to mark this birthday. We learned, we love feeling fine. Together now we rise and shine. Thank you for listening. My name is Zara Dagan. I am 4 years old. My name is Graves. I am small round, oval shape. My color is green. Oh, purple. I taste sweet. I am rich in iron. Thank you for understanding. My name is Ayob Walendin Samban. I am grade 20 student. I am for wings. I like flowers. I can make honey. Thank you. Thank you. ውድ እግዚአብሔር ልጆች ከዝግጅቱ ተመልሰናል። በዝግጅቱ ከመዝሙሩ ከምንባቡ እንዲሁም ከቀኔው ጥሩ ቁም ነገርና ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። በመቀጠልም የአቡነ ጴጥሮስ ተመራቂ ተማሪዎች ካቀረቡልን ዝግጅት ተቀጠለ ሌላ ዝግጅት ያቀርቡልናል። ተከታተለን እንመለስ። We are professors. Soldier wanted to be a soldier. Soldier go secondary. Soldier keep his head safety. Pilot wanted to be pilot, so can fly high in the sky. Doctor, I wanted to be a doctor, so I can help people get better. Fashion designer, I wanted to be fashion designer, so I create beautiful clothes. Driver, I wanted to be a driver, so I can take people where they need to go. Teacher, I wanted to be a teacher, so I can teach them like me. Scientist, I wanted to be a scientist, so I can discover new things. Chef, I wanted to be a chef, so I can cook my yummy food. Photographer, I wanted to be a photographer, so I can capture happy moments. Engineer, when I grow up I want to be an engineer, so I can build strong bridges and tall buildings. Football player, I wanted to be football player, so I can score big goals. Nurse, I wanted to be nurse, so I can take care of the sick. Leader, I wanted to be a leader, so I can help people to do good things. My name is Kera. Farmer. A farmer works on a farm. He plants the seed, grows food. The farmer gives us fruit and vegetables. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
አትስረቅ የተኩን ስማ በሐሰት ዋጻታት ምስጢር ይትፍቱና የካለከ የጓደኛን ገንዘብ አትመኝ ንረበጠም ነዜባክም ሆኖዳና ስሜ ለሚካኤል መከተ ይባላል። ስሜ ኪሩቤል ዘላለም ይባላል። አሁን የምናቀርብላችሁ በላ ልበላ ነው። በላ ልበላ እንግዲህ ወንድሜ በአገር ወግና ባህል በላ ልበላ እንባባል ቀዳሚው እንዲለይ። ምን ገዶኝ ወንድም ጃን የቆየው ባህልና ወግ አይደል? ታዲያ ቀዳሚው እንዲለይ በጣም መጣጣል ብንለይ። እኔ ግን በእድሜ ከፍ ስለምትለኝ አንተ ብትቀድም ነው የሚበጀኝ። ስለከበርከኝ ምስጋኔ ላቅ ያለ ነው። እንግዲህ በላህ ለበላህ ልጀምረው። በላህ ለበላ ካልመለስክ ልቅጣሃ። በላ በለኛ ካልመለስኩ ቅጣኛ። ከሲና በረሃ ተነስቶ አመልማል ሳይቀጠል አይቶ ምንም አፈ ጎልዳፋ ቢሆንም እግዚአብሔር ለክብሩ መገለጫ ያሳየን። በዘጠኝ ተአምራት በአስረኝ ሞተ በኩር የአምላክ ሕዝብ ከፈርዖን አገዛዝ ያስጣለ በተአምር የእስራኤል ሕዝብ የመራ ማን ነው? ስሙን ጥራ። እሱማ መች አጥቼው እናቱ ሸሽጋ በሳጥን ያኖረችው የፈርዖን ልጅ አግኝታ በፍቅር ያቀፈችው ያ መልከ መልካምን ወገግላ ፍትፍቱን ትቶ እሳቱን የበላ የአምስት መጽሐፍ ጸሐፊ የተባለው ሊቁ ታላቁ አባ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነው። ትክክል ብላል፣ መልሱንም አውቃል። በልተረ አንተ ነው ጥያቄ ሄታል። በላህ በለኛ ካልመለስኩ ቅጣኛ። በላ ልበላ ካላወክ ልቅጣ። ጠይቅ። አቂሞስ አምላክ ሳትሆን ተቀራጺ ምስል ብሎ በማስተማር ለእስር የበቃው በፈላ ውስጥም የተቀቀለ ነው። ይህም አልበቃውም፣ ንጉሱ ጨካኝ ነው። በፈጥሞ ደሴት ውስጥ በግዞት ያለ ነው። በዛ ውስጥ እያለ አንድ ነገር ሰርቷል። የሰራው ስራ ስሙስ ማን ይባላል? ይህንን ካላወቅኩ ምኑን አወቅኩ ሊባል ባጭሩ ልንገር፣ ኤልያስም አይደል? ፍጹም ስህተት። መልሱም ይህ አይደል። ቅጣትን ተቀበል። ይኸው ለቅጣቴ ጎንበስ ቀና ብዬ ባለማወቄ ልቀጣ ጌታዬ። በአቡነ ዘበሰማያት ይድገሙ፣ ግዕዙን ካላወቁ ሌላ ይታዘዙ። ይኸው ልጀምረው ያደግኩበትን ከየኔታ እግር ስር የተማሩ አቡነ ዘበሰማያት ይቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ንኅድግ ለነ ሀበነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ በዛብህ ስለነ ኢታብአነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ጸአሊ ወጸልዩ ምሕረተ ፍቁራንኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመይስራኤለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ወልድኪ። በትክክል ነው ግዕዙንም ያልከው። የጥያቄ መልስ ማን ልናገር ነው? በፈጥሞ ደሴት ውስጥ በግዞት ተቀምጦ ራእዩን ጻፈው ብራናውን ገልጦ የዚህ ታላቅ አባት ስሙ ክብር ያለው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ደቀ መዝሙሩም ነው። እንግዲህ አሁንም ጠያቂው እኔ ነኝ። በላህ ልበላ ካልመለስክ ልቅጣህ። በላህ በለኛ ካልመለስኩ ቅጣኛ። በጎጃም ሀገር በዳማ ስላሴ አንድ ፀሐይ ወጥታ ታዛዥ ለስላሴ በ7 ዓመቱ ብርሃኑን አጥቶ ለ5 ዓመት ቆየ በጸሎት በርትቶ። በዛ ውስጥ ጌታ አምላካችን ተገልጿል። ይህን አይነ አዳኝ በመሆን አይኔ ስራ ተመልሶ ይህንንም ሰጠ 12 አክናፍ የዓለምን በመፍጠን ይዞራል። ታዲያ የዚህን ታላቅ አባት ስሙን በል ጥራ፣ እውቀትን ለይተህ ገልጸህ አሳየኝ።
ማንም አይረሳቸው አባ ዘራብሩክ ፀሐይን ያቆሙ ታላቅ አባት ናቸው። ለወንዝ መጽሐፍ ባደራ የሰጡ በጸሎት በስግደት የኖሩ ሳይወጡ የዘንዶ ጥርስ ሳይቀር አስታርቀው ሲቆጥሩ እንዴት ይረሳሉ እኚህ ታላቅ አባት? ይደርብን ዘወትር የእሳቸው በረከት። በእውነት ልክ ነው ፍጹም ያለው ስህተት። እንዴት ይረሳሉ እኚህ ታላቅ አባት? በል እንግዲህ ያሸነፍኩት እኔ ነኝ። ድልድዩን ልቀቅ በሰላም አሻግረኝ። ያው ለቀኩልህ በሰላም ተሻገር። ካሸነፍከኝማ ይሁን ላንተ ክብር። ወግ ማዕረጉን አልጥስ አንተ እኮ ነህ ንጉሥ። ወጉን ማዕረጉን የሚቀድም አለ? ማክበር መከባበር የኢትዮጵያ ወጋቸው አይደለ? አንተም እኮ እኔን በእድሜ ስበልጠኝ በጥያቄ ሳይሆን በእድሜ አሸነፍኩኝ። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። Our family, my grandmother is the soul of our family. She is a source of endless love and wisdom. My grandmother smile brightness my day. She is the kindest and strongest woman I know. My grandfather is a man of great wisdom. He is the storyteller of our family. My grandfather is kind and very patient. My father is my hero. He is the pillar of our family. He is a hardworking and kind man. My father is my greatest role model. My mother is my everything. She is the heart of our home. My mother is kindest person I know. She is a symbol of unconditional love. My sister is my best friend. My sister is gift to my heart. She is cheerleader and guide. My brother is my best friend for life. He is my protector and my partner in crime. My brother is someone I can always count. He is more than just a brother. He is a blessing. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እፋደርክሙ ክቡር ለክቡር ሀሳብ አቤቱ ለእግዚአብሔር ጓዳ ካህና መጻእክሙ በቀዳሚ ድኅነነ ንሴብ በመተት ተወለዝቱ መክብር ለአሁዛ ቀረብ ለክሙ ቃለ ተአስኦ እፋደርከ እሁየ ይሰብሐ እግዚአብሔር እሁየ መኑ ውእቱ ስምከ ስመ አብከ ይትባረክ መኑ ውእቱ ስመ አቡከ ስመ አቡየ ኪሩቤል ይትባረክ መኑ ውእቱ ስመ እምከ ስመ እምየ ሰላም ይትባረክ እስፍንቱ ውእቱ ዓመትከ
ስሜ ቅሌሴ ይባላል። እኔ ስሜ አሜን ወንድማገኝ ይባላል። አሁን የምናቀርብላችሁ ሰቆቃወ ጴጥሮስ። አይ ምነው መብርሃን ኢትዮጵያ ጨከንሽባት? ምነው ቀን ስረሳሻት? እስከ መቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት? ልቦናሽን ታዞሪባት? ፈተናዋን ሰቀቀናዋን ጫሯን ይበቃል ሳትያት? ያላንቺ እኮ ማንም የላት። አውሮፓ እንደሁት ናጓን በፋሽስታዊ ነቀርሳ ታርሳ ተንሳ በስብሳ ሂትለራዊ እባጭ ጫቋን እንደ ኮረብታ ተጭኗት ቀና ብላ እውነት እንዳትንጎታን ቁልቁል ጠምዝዟት ነፍሷን ድጦ ያስበረከካት ስልጡን ብኩን መጫጉናት እና ፈርቼ እንዳልባክን ሲርቃኝ ኃይልሽ ሹጋገር አንቺ ካጠገቤ አስራቂ በርቺ በኝ እመብርሃን ቃል ኪዳኔ እንዳረሳት እንዳልዘነጋት ኢትዮጵያን። አዎን ብቻዬን ነኝ ፈራው እሸሸግበት ትጋጣው የምጸናበት ልብ አጣው እማማ ኢትዮጵያ መንፈሴ ተፈቶ እንዳልክዳት ሰጋው። አዋጅ የምስራች ብዬ የትዕቢት ምግቤን ገርፌ ከእናቴ ማፀን አርፌ በኢትዮጵያ ማፀን አርፌ ካፈሯ አጥንቴን ቀስፌ ደሜን ከደሟ ጠርፍፌ ከወንዟ ወንዝ ቀስፌ በሕፃን እግሬ ልኬባት በህልም አክናፌ ከንፌ እረኝነትን በሰብላ በምድሯ በላቧ አሳልፌ ከጫጩትና ከጥጃ ግልገል ጋር ተቃቅፌ በጋዊ እረኛ አደባባይ ክረምት እንደውዙ ፍሳሽ በገጠር ደመና ዳስ በገደል ሸለቆ አዳራሽ ከቁቅና ከሚዳቋ ከጅግሯን ጸረን ስተሳስ በወንዝ አፋፍ ሐረግ ዝላይ ሞሮን መንጠልጠል ጢሎሽ ከፍልፍል ጋራ ጫስ ገጥም ከቀበሮ ድብብቆሽ ከላይ ጫፍ ሳር አጨዳ ለግት ላሜ ትንሽ ግጦሽ ከቁቅና ከሚዳቋ ከጅግሯን ጸረን ስተሳስ በወንዝ አፋፍ ሐረግ ዝላይ ሞሮን መንጠልጠል ጢሎሽ ከፍልፍል ጋራ ጫስ ገጥም ከቀበሮ ድብብቆሽ ከላይ ጫፍ ሳር አጨዳ ለግት ላሜ ትንሽ ግጦሽ ለጥጃዬ ሌት ግዶሽ ለጥማድ በሬዎቼ ራት ለማታቸው ትንሽ ድቆሽ ለግልገሌ አውሬ ከለል ከማሳው ስር ጎጆ መትከል ለፀሐይ የሾላ ጠለል ለዝናብ የሳ ጡለን ውሎ የንብ ቀፎ ማሰስ የአበባ እንቡጥ ሲፈነዳ ጦር ሳር ሲለመልም ሲሰማሩ ሰደድ ሜዳ አዝማራው ጣል ከንበል ከብቱ ለሆራ ሲነዳ ፈረስ ግልቢያ ሸመጥጥ ኮቦይ ዜማ አስቀዳ ልቤ በንፋስ ተንሳፎ በዋሽንት ዋይታ አስገዳ ያቺን ነው ኢትዮጵያ ምላት እመብርሃን ረሳሻት? ያቺን ልጅነት ምስራት የሕፃን ብስራት የሳቅ ፍንደቃ ዘመኛ ምኞት የተስፋ ብጻት ያቺን ልጅነት ምስራት ያቺን ልጅነት እናት አዛኝቷ እንዴት ብለሽ ጥፎች ትነግሽባት? ስሜን በስምሽ ሰይሜ በአገልግሎት እሷት ከዜማ ቤት ቅኔ ቤት ከዱካ ቤት መጽሐፍ ካንቺ ተጎራይታ ነፍሴ ከቀፈፋ ደጅ ሰላም ከቤቴልሔም ቅዳሴ አኮ ቃፎ ቃዶ ዳባ ለብሶ ቅኔ ዘርፎ ግስግሶ መቅደስ አጥኖ ማህሌት ቆሞ እመብርሃን ያቺን ጥናት ነፍሴ ላይ በእሳት ታትሞ የመናንያ አባ ተድላ ረድሁኜ ሕይወቴ እምነትሽን ጸንሶ ሥጋ ፈቃዴ ታድሶ ለመናንያ አባ ተድላ ረድሁኜ ሕይወቴ እምነትሽን ጸንሶ ሥጋ ፈቃዴ ታድሶ ለሕንጻሽ መዲና ቆሞ ለክብርሽ ድባብ ምሰሶ ስሜን በስምሽ ሰይሜ ፎንሽ ሁነሽኝ እምነቴ ፋኖስ ለዜማሽ ግሸን ማርያም ለክብርሽ ደብረ ሊባኖስ ስሮጥ በመንበኑ አኖርሽኝ በአንበሳው በቅዱስ ማርቆስ። ታዲያ ዛሬ ኢትዮጵያ ስትወድ የምትሰጪኝ ለፍርሃት ጦስ ምነው በረኝነትን አይኔን ዕድሜ በጓጉጣት ያሎስ የጋኔን ጥበብ በአርሳ ከንፎ ወዶ በጨለማ
የእናቴ ኢትዮጵያ ፍዳ ከነከሳት መንድል ቀስ ከነደደችበት እቶን የእሷን ሞት እኔ እንድሞት ገላዋ ገላዬ እንዲሆን አዎ ብቻዬን ነው ፈራው እሸሸግበት ጥጋጣው እምጸናበት ልባጣው ሕፃን የርግብ ጫጩት አንዳንዴ ረሃብ ሲያደክማት ችግር ከጎጇ ገፍቶ ሲጥላት እናቷ በራ ደርሳላት በአክናፏም ከታቷት እፍ እያለች ግንባሯ ላይ ሕይወት ነፍስ ተነፍስባት ወዲያው ነፍስ ትዘራለች ሽር ምር ትር እያለች እባክሽ አንቺ አትራቂኝ እመብርሃን እናቴ ትንፋሽን እፍ በይብኝ ጽናትሽን እፍ በይብኝ ወይም ያቺን ሞት ጽዋ ጥላ ነፍሴን አፍናት እንዳጣጣት አሳልፊያት ያለበለዚያ እስራቴን ስጪኝ ልጠጣው ኪዳነ ውሉን የኔ ፍቃድ እምነትሽ ነው ያንቺ ፍቃድ ብቻ ይሁን እንደ ጳውሎስ እንድጸና በፍርሃት እንዳልታሰር በውስጤ ከሚታገለኝ በስጋው እንዳልታወር በየዕለቱ ሞት እንዳልሰንፍ የቃል ኪዳኔ ቃል እንዳይለጥፍ ቃልሽ በህሊኔ ዲብ ኃይልሽ በዋሴ ረፍ ፍርሃት ቢያረብብኝም አንቺ ካለሽ እንዳልሰጋም ኩርምት ብዬ ችልበት ሸሸግበት አይጠፋም የግዋን መስቀሌን ብትታገስበት አላጣም አለዚያማ ብቻዬን ነኝ ኢትዮጵያ ያላንቺ የላትም አንቺ አጥሚኝ እንድጸናላት አስጭብኝ እምነት ቀንጃ ለስጋቴ አጠማጆቿ ለጭንቀቴ መቀነቻ አዎን ብቻዬን ነኝ ፈራሁ እሸሸግበት ጥጋጣው የምጸናበት ልባጣው ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ልጀምር ነው። አይን አፍንጫ አይን አፍንጫ ጆሮ ሃይላንድ እሺ ማን የተነፈው እሺ አይን ጆሮ አፍንጫ አይን ሃይላንድ ማን ይወጣ ማን የተሸነፈው እሺ ጆሮ አይን አፍንጫ አይን ጆሮ ሃይላንድ አንድ ሃይላንድ አድርጊ አንድ ብቻ እሷ ነበረች አይችልም እሺ አንድ ከወላጅ አንድ ከሚስ ነው የቀረው አሸናፊውን እናያለን እሺ አይን አፍንጫ ጆሮ አይን ከንፈር አፍንጫ ሃይላንድ ተመራቂ ተማሪዎች እናት አባታችንን እንታዘዛለን እንወዳችኋለን መምህራን ለዚህ ላበቃችሁን እናመሰግናለን እጅ እንነሳለን
ሃይማኖታችንን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ጸንተን እንኖራለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን እንወዳለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን እንወዳለን። መነሳነሳችሁን ከቀኝ ወደ ግራ መልሱት፣ አዙሩት። ከእግዚአብሔር ቤት መረቅናችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ በቃችሁ። አነሳስተ ስላስጀመርኸን አስጀምረ ስላስፈጸምኸን እናመሰግናለን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ሕፃናትን በአእምሮ ጥበብ በሞገስ እንድታሳድግልን ይህን መካይን አእምሮ እንድጠብቅልን ሀገራችን ሰላም እንድታደርግልን በምሕረትህ በቸርነትህ ሁላችንም እንድጠብቀን ለሀገር ተረካቢዎች ለእናት ለአባት የሚጠቅሙ እንድታደርግልን እንለምናለን። ያው መሐሪ ቅርብ ባይ ገናና ስምን እንዲህ እያልን እንጠራሃለን። ስማን አባታችን ሆይ። ውድ እግዚአብሔር ልጆች ከዝግጅቱ ተመልሰናል። በዝግጅቱም ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ዝግጅቱን ላቀረቡልን ለእህቶቻችንና ለወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ቃሎትን ያሰማል። አሜን። ውድ እግዚአብሔር ልጆች የዛሬ ሰኔ 28 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ያቀረብንላችሁ መርሃ ግብር የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በመርሃ ግብራችንም እንዲሁም በዝግጅቶቻችን ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። እነዚህን ዝግጅቶች በማስተዋወቅ እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ አብረናችሁ ቆየነው። እኔ ሰቃ አብርሃምና እኔ ብስራት ተስፋዬ በጋራ በመሆን ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር በሌሎች ዝግጅቶች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መልካም ጾመ ሐዋርያት።